وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. الحمدللہ جب سے وجے واڑہ میں سیلاب آیا، آس پاس علاقوں کے اندر لوگ جیسا متاثر ہوئے، پریشان ہوئے، تو شروع دن سے ہی جمعیت کے لوگ، شہری جمعیت اہل حدیث وجے واڑہ، پھر صوبائی جمعیت اہل حدیث وجے واڑہ اور دیگر لوگ بھی اس کے اندر ساتھ دے کر سیلاب میں جو متاثر تھے ان لوگوں کو آئے دن ان کی ضروریات کو پورا کرتے رہے، ناشتے کے حساب سے، کھانے کے حساب سے، اور ریشن کٹ وغیرہ دیے اور ان کے لیے چادر کا انتظام کیے، پھر بیڈ شیٹ کا انتظام کیے، رہنے سہنے کے جو بھی ضروریات ہے وہ ساری ضروریات کو مہیا کیے. اب اس کے بعد ہم نے کیا سوچا کہ اب الحمدللہ یہ وبا تو دور ہو گئی، الحمدللہ لوگ ہیں نا جب اپنے اپنے گھروں کو واپس ہو رہے ہیں تو اس کے اندر ہوا کی وجہ سے یا دوسرے اس بارش کے اثرات کی وجہ سے جو بیماریاں یا بخار یا کچھ اور بھی دوسرے جو پرابلمز اور جو پریشانیاں ہیں، اس حساب کو سوچ کر ہم نے صوبائی جمعیت اہل حدیث آندھرا پردیش کی جانب سے سیلاب زدہ کا جو بھی ہمیں خدمات کیے ہیں ان خدمتوں میں سے ایک بڑی خدمت ہمارے لیے یہ میگا فری میڈیکل کیمپ کو ہم نے اس کو رکھا تاکہ لوگوں کو ان کی ضروریات کے حساب سے، ان کی بیماری کے حساب سے، ان کی پریشانی کے حساب سے دوائیاں ان تک فری میں پہنچ سکے. تو اس سلسلے میں الحمدللہ جب ہمارے ذمہ داروں نے، جب ہمارے ڈاکٹروں سے جب کانٹیکٹ کیا، ان سے جب بات کی تو بلا مطلب کہ پہلی فرصت میں لوگ آگے بڑھ گئے، کہا کہ چلو ہم بھی آپ لوگوں کی خدمت میں ہم بھی ایک حصہ بن جائیں گے. تو یہ سوچ کر ڈاکٹر لوگ آئے ہمارے سامنے، الحمدللہ وقت دیے اور بڑھ چڑھ کر انہوں نے سر خدمت کی ہے یہاں. تو یہاں جو ہم نے سوچا بھی نہیں کہ ہمارے اس کیمپ کے اندر تقریباً 16 افراد، 16 ڈاکٹر ہمارے سامنے، اور ایسے ویسے نہیں، الحمدللہ کافی بڑے اونچے معیاری ڈاکٹر ہیں یہ. تو اس کے اندر آئے ہیں الحمدللہ، آ کر صبح 9 بجے سے لے کر اب شام کے 5 بجنے جا رہے ہیں. ابھی تک ہمارے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے یہاں جو بھی پیشنٹس آئے ہیں اور جو بھی افراد آئے ہیں ان کے ساتھ دل کھول کر ان سے بات چیت کر کے ان کا پرابلم کیا ہے، ان کی پریشانی کیا ہے، اس چیز کو دیکھ کر انہوں نے کیا اچھا سلوشن بھی دیا، دوائی دی. اور جو علاج ہمارے اس فری کیمپ میں اگر ممکن نہیں ہے، مثال کے طور پہ کسی کا ایسا علاج ہے کہ آپریشن کی ضرورت ہے یا اس کی ایسی دوائی یہاں نہیں ہے، تو یہاں کے ڈاکٹروں نے ان دوسرے ہاسپٹلوں کو ریفرنس کر کے بات کر کے یہاں سے ان کو وہ ہاسپٹل کے پاس بھیجے ہیں تاکہ تم جاؤ وہاں فری تمہارا آپریشن بھی ہو جائے گا، فری ٹریٹمنٹ بھی ہو جائے گا، فری دوائی بھی مل جائے گی اور پورا سب کچھ تمہارا فری ہو جائے گا. یہیں سے اسی کیمپ سے ہمارے افسر بھائی ہیں، دیگر ڈاکٹرز لوگ ہیں، تو باہر کے لوگ ڈاکٹروں سے بات چیت کر کے انہوں نے وہ راستہ بھی الحمدللہ آسان کر کے یہاں سے پیشنٹ کو وہاں بھیجنا، یہ بھی ہمارے اس کیمپ کے اندر ہوا. تو ہمارے لیے بہت بڑی خوشی ہے. سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی تعریف اور اس کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی مخلوق کی خدمت کرنے کے اللہ نے جو ہمیں توفیق عطا فرمایا ہے، اس خدمت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمارے لیے باعث اجر بنائے. پھر اس بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل
أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ्री कैंप के अंदर हमारे बहुत से डॉक्टर्स आए हुए हैं, तो उन्हीं में से एक डॉक्टर हमारे इंशाल्लाह अपने तासुरात आप लोगों के सामने पेश करेंगे। In fact, it is our pleasure on behalf of Vixika Formulations. I thank the organizers to give us an opportunity show, because this is a great event for the needy. So what we can do from our side is that only provide medicines to them and offer our physical services. It's always now the country needs such type of organizations. Once again, I thank the organizers from the bottom of my heart. They are given an opportunity. We will continue to do our services. Thank you very much. అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబరకాతుహు. ఈ ఫ్రీ మెడికల్ క్యాంపులో డాక్టర్ ప్రతాప్ గారు తమ వంతు సహాయంగా ఇక్కడ విచ్చేసే వారందరికీ మెడిసిన్స్ చాలా తక్కువ ధరలో మనకు అందిస్తున్నారు. ఆయన దీని గురించి స్పందన ఎలా ఉందో ఆయన మాటల్లోనే మీరు తెలుసుకోండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ అస్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. ముందుగా ఇక్కడ ఉన్న సంఘ పెద్దలకు ఇంత మంచి కార్యక్రమం, ఇంత పెద్ద కార్యక్రమం చేపట్టినందుకు, ఈ కార్యక్రమంలో మాకు పాలు పంచుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చినందుకు మేము చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాం. మెడికల్ క్యాంప్ కండక్ట్ చేస్తున్నాము అంటే సార్ వాళ్ళు ఏదో చిన్నగా చుట్టుప్రక్కల ఉన్న వాళ్ళని పిలిచి చేస్తారు అనుకున్నాం. కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చూస్తే ఈ అరేంజ్మెంట్స్, ఈ డాక్టర్స్, ఇంతమంది మెడికల్ క్యాంప్కి రావడం అనేది చాలా అరుదుగా జరిగే కార్యక్రమం. నిజంగా పెద్దవాళ్ళు, వాళ్ళకి నమస్కరించి నేను చెప్తున్నాను, చాలా తక్కువ మందికి ఇంత పెద్ద మనసు ఉంటుంది సార్. చాలా బాగా చేస్తున్నారు. అట్లాగే ఫ్లడ్ టైంలో కూడాను మన వాళ్ళు చాలా చేశారు. సలీం, యు కమ్ హియర్. సలీం ఈజ్ అవర్ పర్సన్, హీఈస్ విత్ అస్. ఐ కేమ్ టు నో, నేను తెలుసుకున్నాను సార్ వాళ్ళు చాలా చేశారు అని. నిజంగా చాలామందికి చాలా ఉంటుంది సార్, ఇచ్చే మనసు చాలా తక్కువ మందికి ఉంటుంది. దానికి మీరు చేసిన సేవా కార్యక్రమానికి నా తరపు నుంచి, అలాగే నా టీం అందరి తరపు నుంచి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మరొకసారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. इसके मुतालिक सलीम भाई आपके सामने उनके टीम के बारे में और उसके बारे में बताएंगे. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अल्लाह का फ़ज़ल हुआ, करम हुआ कि फ्लड्स आने के सितंबर 1 को फ्लड्स आए थे. सितंबर 2 तारीख से अल्हम्दुलिल्लाह सुबह जमात आले हदीस इंशाल्लाह खिदमत करने निकल गए. आज तक सब भी उन लोग जो ज़रूरतमंद है, जो ये है, उन लोग सबको उन लोग ज़रूरत का साथ देते हैं. माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका दिए. और मेरे कंपनी के सर, हमारे एमडी सर प्रताप सर भी बहुत से हेल्प कर रहे थे ये फ्लड्स वाले को. इंशाल्लाह मैं बोला था उनको जाको, सर हमें हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन से, मुस्लिम एक ऑर्गेनाइजेशन से हमें मेडिकल कैंप रखते हैं सर. बोले तो सारे क्या होना है तो भी मैं नहीं बोलता, नहीं जो होना वो लेको जाओ बोल के बोले थे. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको और तरक्की देना अल्हम्दुलिल्लाह. और मेरे टीम सब भी साथ रखो, या सब भी मेडिसिन जो भी
हाइपर टेंशन मेडिसिन क्या, डायबिटिक रेंज क्या, एंटेयर टोटल रेंज है हमारे पास है, बच्चों से लेकर बड़े तक एंटेयर रेंज। या डॉक्टर्स भी 15 डॉक्टर्स आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे मौका दे सो शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जब से फ्लड आया है, सैलाब आया है विजयवाड़ा के अंदर, तो शुरू दिन से ही यहाँ की लोकल जमीयत शहरी जमीयत अहले हदीस विजयवाड़ा, फिर उसके बाद सूबाई जमीयत अहले हदीस विजयवाड़ा और सब बहुत सारे मुसलमान मिलकर ये सैलाब ज़दा के लोगों को जो मुतासिर हुए थे सबके अंदर खिदमत करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़रूरत और उनके लिए राशन वगैरह पहुँचाते रहे। तो उन्हीं खिदमत में से एक हमारी खिदमत ये है जो फ्री मेगा मेडिकल जो फ्री कैंप रखे हैं, तो इसके अंदर जो दवाइयाँ प्रमोट किए हैं हमारे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई। हमारे सलीम साहब जो उनकी टीम के ताल्लुक़ से हमें बताए थे, प्रताप साहब के जो टीम है इनकी टीम के ताल्लुक़ से आके बताए कि बाहर अगर देते हैं तो यही दवाएं तो काफ़ी इसके अंदर अखराजात आते हैं, लेकिन ये कैंप जो इंसानियत का लिहाज रखते हुए लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए सूबाई जमीयत अहले हदीस आंध्र प्रदेश ने इसे जब मुनक़िद किया, तो उसके बारे में जब सलीम साहब ने प्रताप साहब को जब बताया कि ऐसा कैंप रखने जा रहे हैं, तो बढ़ चढ़ कर इन्होंने कहा कि नहीं, हमारी तरफ से भी हमारी खिदमत होती है, हम जितना चाहे जितना कम से कम कीमत के अंदर हम इसको देकर इन्होंने दवाइयों को प्रमोट किया। तो इसके वास्ते हमें पूरी सूबाई जमीयत अहले हदीस आंध्र प्रदेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती है और आपको यहाँ इस कैंप के अंदर हम आपका खुश आमदीद भी कहते हैं और आपकी इस खिदमत के लिए हम सराहते हैं और पूरी इस जमीयत आपके हक़ में यानी टैंक्स और शुक्रिया अदा करती है। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन जज़ा। నీ పేరేంటి? జే అనిల్ కుమార్. ఎక్కడ ఉంటారు? మేము పిఎన్టీ కాలనీలో ఉంటాం. ఏంటి కాలనీలో డాక్టర్ గారు చూసారా? చూశారు. ఏమన్నారు? తనకి ఎక్స్రే తీసే అవకాశం లేదని చెప్పి ఫ్రీగా హాస్పిటల్కి వచ్చి ఎక్స్రే అన్ని ఫ్రీగా మెడిసిన్ రాసిస్తాము. డాక్టర్ కాళేశ్వరి గారు, వీళ్ళకి ఇక్కడ ఎక్స్రే తీసే సదుపాయం లేదు కాబట్టి మీరు నా హాస్పిటల్కి రండి, నేను ఉచితంగా మీకు ఎక్స్రే తీసి ట్రీట్మెంట్ చేసి మందులు ఇచ్చి పంపిస్తానని వాగ్దానం చేశారు. మీరు వెళ్తారా అయితే డాక్టర్ గారి దగ్గరికి? వెళ్తాను సార్, వెళ్తాను. వరకాతు. ఇవాళ అనగా 29 సెప్టెంబర్ 2024 ఆదివారం ఇక్కడ అహ్వాన్ కన్వెన్షన్ సుందరయ్య నగర్ సింగనగర్ జాగాలో ఉన్నాము. మన రాష్ట్ర ధార్మిక సంస్థ అయినటువంటి జమయత్ అహ్లే హదీస్ అనేటువంటి ఈ ధార్మిక సంస్థ మనకి సర్వమానవాళికి ఉపయోగం పడేటువంటి పరోపకారం చేసేటువంటి మంచి కార్యం చేస్తున్నారు. ఇప్పుడే కాదు, ఎల్లప్పుడూ ఆల్వేస్, అంటే ఎల్లప్పుడూ అందరికీ మంచి జరగాలని, అందరికీ సమన్వయత అంటే జస్టిఫికేషన్ ఇన్ సోషాలిటీ, అంటే డబ్బులు ఉన్నవాళ్ళు డబ్బులు లేనివారు, మత కుల మత ఈ విచక్షణ లేకుండా అందరికీ న్యాయం జరగాలనేటువంటి ఈ ధార్మిక సంస్థ యొక్క మెయిన్ ముఖ్య ఉద్దేశం అన్నమాట. ఎందుకంటే ఈ ధార్మిక సంస్థ ముఖ్యంగా ఈ ప్రదేశాన్ని ఎందుకు ఎన్నుకుందంటే, దిస్ సుందరయ్య నగర్ వాజ్ ద ఫస్ట్ వన్ టు గెట్ ఎఫెక్ట్ విత్ ద ఫ్లడ్ అండ్ ద లాస్ట్ వన్ టు గెట్ ద రిలీఫ్, అండ్ దిస్ వాజ్ ద వర్స్ట్ ఎఫెక్టెడ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద విజయవాడ. దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఈ రీజన్ వీళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ ఫుడ్ పంపిణీ చేయడం, రేషన్ కిట్ సప్లై చేయడం, బట్టలు సప్లై చేయడం, పాలు, వాటరు, ఇవే కాకుండా నిత్యావసర వస్తువులు సప్లై చేయడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఇప్పుడు అనారోగ్యంగా ఉన్న వాళ్ళకి ఆరోగ్యరీత్యంగా పలు డాక్టర్లు, ఎక్స్పీరియన్స్డ్ డాక్టర్స్ 16 మంది డాక్టర్స్ని పిలిచి వాళ్ళు మెగా మెడికల్ క్యాంప్ రన్ చేస్తున్నారు. అల్హమ్దులిల్లా చాలా చక్కగా జరుగుతూ ఉన్నది. మేము చాలా ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నాము. ఈ సుబియా జమయత్ అహ్లే హదీస్ వారికి చాలా చాలా ధన్యవాదములు. అల్లా ఇలాగే మీకు మంచి కార్యం చేయగాక, అండ్ ముందు ఇంకా మంచి కార్యాలు చేయాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహు. ఔజు బిల్లాహి మినష్ షైతానిర్ రజీమ్. బిస్మిల్లాహిర్ రహ్మానిర్ రహీం. నగరవాసులందరికీ కూడాను ఈ శుభ సందర్భంగా ఈ ఒక మెడికల్ క్యాంపు, ఇక్కడ జరిగినటువంటి మెడికల్ క్యాంపు ఉదయం 9 గంటల నుండి ఇప్పటికి కూడా ఇంకా నిరంతరాయంగా జరుగుతూ ఉంది. ఈ మెడికల్ క్యాంపు వెనకాల ఎంతో కృషితోటి ఈ మంచి ఒక ఆహ్లాదకరమైనటువంటి వాతావరణంలో ఆరోగ్యం ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ కూడాను వాళ్ళందరూ కూడా ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా వచ్చిన డాక్టర్లకు కానీ వచ్చిన పేషెంట్స్ కానీ అంత సౌకర్యవంతంగా ఉండేటువంటి ప్లేస్లో
ఒక గొప్ప మెడికల్ క్యాంపు ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది. దీనికి ముందుకొచ్చి దీన్ని నడిపిస్తున్నటువంటి మన విజయవాడ అఖిలే హదీస్ జమాత్ వాళ్ళందరినీ కూడా నేను అభినందిస్తున్నాను. అల్హమ్దులిల్లా, ఇది సామాన్య మానవుడికి ఆరోగ్య ఇబ్బందుల్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఈ వరద బాధితుల నుంచి వరద వలనటువంటి ఇబ్బంది పడినటువంటి మనుషులందరికీ కూడాను మిగతా రకాలుగా బయటపడ్డా కానీ ఆరోగ్య ఇబ్బందులు ఇప్పుడు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఆ ఆరోగ్య ఇబ్బందులని నుంచి కొంచెం విముక్తి కలిగించడం కోసం ఇక్కడ వీళ్ళందరూ కూడాను ఈ మెడికల్ క్యాంపు, ఫ్రీ మెడికల్ క్యాంపు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ ఉదయం నుంచి ఇప్పటివరకు జరుగుతున్నటువంటి ఈ క్యాంపులో ఎంతోమందికి వైద్య సలహాలు, దాదాపు ఇప్పుడు డాక్టర్ గారు చెప్పినట్లుగా 16 మంది స్పెషలిస్టులు, సూపర్ స్పెషలిస్టులు, జనరల్ మెడిసిన్, జనరల్ సర్జరీ, ఆర్థోపెడిక్స్, పీడియాట్రిక్స్, న్యూరో సర్జరీ, న్యూరాలజిస్టులు, ఇంకా పలు రకాలైనటువంటి వైద్య సేవలను కూడాను వాళ్ళ సలహాలు ఫ్రీగా మెడిసిన్స్ సప్లై చేస్తూ వాళ్ళందరినీ కూడాను తగిన రీతిలో వాళ్ళకి వైద్య సలహాలు ఇచ్చి, ఒక్కొక్కసారి సీరియస్ కేసులుంటే వాటన్నిటిని కూడాను మళ్ళీ వాళ్ళకి ఆపద రాకుండా ఉండే విధంగా వాళ్ళకి అవసరమైతే ఎమర్జెన్సీ ఆపరేషన్ కూడా చేసే పద్ధతుల్లో మేము మాట్లాడి వాళ్ళకి తగిన వైద్యం అందేటట్లుగా ఈ రోజున నిర్ణయాలు తీసుకొని వాళ్ళకి సేవ చేయడం జరుగుతుంది. దీనికి అన్ని విధాలా సహకరించినటువంటి జమాత్ అహ్లే హదీస్ వాళ్ళందరూ కూడాను అభినందిస్తూ, అల్హమ్దులిల్లా ఇలాంటి కార్యక్రమాలన్నీ భవిష్యత్తులో కూడా ఇంకా మంచి కార్యక్రమాలు జరిపే విధంగా వాటన్నిటి కూడాను మా యొక్క సహాయ సహకారాలు ఉంటాయని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ వాకుర్దావాన అని అల్హమ్దులిల్లాహి రబ్బిల్ ఆలమీన్. ట్రీట్మెంటు జరగని సందర్భం ఏదైనా ఉంటే డాక్టర్లు దాన్ని ఇనిషియేటివ్గా తీసుకుని వారి డిస్పెన్సరీ పంపించడం కానీ, లేక ఎమర్జెన్సీ హాస్పిటల్ పంపించడం కానీ పంపించి ఇటు నుంచి మళ్ళీ వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి వాళ్ళకి అన్ని విధాలుగా ఆ హాస్పిటల్ వాళ్ళు కూడా సహకరించడానికి, వెసులుబాటు కలిగించడానికి ప్రయత్నించారు. స్వతహాగా కొద్దిసేపటి ముందు డాక్టర్ కాళేశావలి గారు ఇద్దరు భార్యాభర్తలు వస్తే, మీరిద్దరు ఇక్కడికి వచ్చి అది ఎక్స్రే తీయాలి, ఆపరేషన్ చేయాలి, అలాంటి సందర్భం వస్తే ఎక్స్రే ఇక్కడ లేదమ్మా, మీరు హాస్పిటల్కి రండి, మీకు ₹1 లేకుండా ఎక్స్రే తీసి మీకు చేయాల్సిన ట్రీట్మెంట్ చేసి మందులు ఇచ్చి పంపిస్తాను, ₹1 ఖర్చు లేకుండా అని చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు కొద్దిసేపటి క్రితం మన అఫ్సర్ ఒక లేడీ వస్తే కాలు చాలా సీరియస్ పొజిషన్లో, కాలు తీసేసే పొజిషన్లో ఉంది. అయినా కానీ వారు ఎన్ఆర్ఐ హాస్పిటల్ మాట్లాడి వారి డాక్టర్ గారితో సంప్రదింపులు చేసి వారిని వెంటనే ఆటో ఎక్కించి ఎన్ఆర్ఐ హాస్పిటల్ కూడా పంపించడం జరిగింది. అంటే ఈ మెగా మెడికల్ క్యాంపులో ఇక్కడ వచ్చిన ప్రతి రోగి నిరాశ చెందకుండా వచ్చి ఏదో కొంత తనకి వెసులుబాటు కలిగింది, ఉపశమనం కలిగింది అనే ఉద్దేశంతో వెళ్తున్న తరుణం ఇది. కావున ఎవరైతే ఈ మెడికల్ క్యాంపు రన్ చేయడానికి అన్ని విధాలుగా సాయశక్తులుగా కృషి చేసి జమేత్కు తోడ్పడిన, ఆర్థికంగా తోడ్పడిన మిగతా జిల్లాల వారి అందరికీ అభినందనలు తెలియజేస్తూ అల్లా మా యొక్క ఈ ఖిద్మత్ని స్వీకరించాలని అల్లాతో దువా చేస్తున్నాను. ఇక్కడ మెడికల్ క్యాంప్, మెగా ఫ్రీ మెడికల్ క్యాంప్ పెట్టాం కదా, మీ అభిప్రాయం ఎలా ఉంది? అంటే ఇక్కడ సిబ్బంది ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నారు, ఇలాంటి కార్యక్రమం గురించి ఇక్కడ డాక్టర్ గారు ఎలా చూస్తున్నారు, దాని మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి? ఫస్ట్ చాలా థ్యాంక్స్ సార్ ఈ హెల్ప్ చేసినందుకు. ఇప్పుడున్న వాటర్ వచ్చి ఈ పరిస్థితికి మేము పిల్లలకు కూడా చూయించుకోలేక హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లకుండా ఉన్నాం. మా పిల్లలిద్దరికీ చూయించాను. కింద మేనేజ్మెంట్ కానీ పైన డాక్టర్స్ కానీ చాలా మంచి రెస్పాన్స్ ఉంది. ఎక్కడ తోసుకోవటం ఏమీ లేకుండా, గజిబిజి లేకుండా ప్రతి ఒక్కరికి చూపిస్తున్నారు. చాలా థ్యాంక్స్ సార్. మీ పేరేంటమ్మా? మీరు ఈ స్టేట్ జమేత్ అహ్లే కమిటీ తరఫున మెడికల్ క్యాంప్ పెట్టాం కదా, ఇందులో వచ్చారు, చెకప్ చేయించుకున్నారు కదా, డాక్టర్ గారు చూపెట్టారు కదా, మందులు అవి తీసుకున్నారా? ఇక్కడ సేవ ఎలా ఉందండి? ఈ క్యాంప్ గురించి మీ అభిప్రాయం ఏంటో చెప్పండి. ఇలా ప్రజలకు సేవ అందిస్తే బాగానే ఉండిద్దండి. ఎందుకంటే దీనివల్ల అందరికీ ఉపయోగమే, కానీ బాగానే చూస్తున్నారు. చిన్నపిల్లలు కావని, పెద్దవాళ్ళు కావని, ఏదైనా బాగా చెకప్ చేస్తున్నారు. అలాగే దానికి తగ్గట్టు మెడిసిన్ కూడా అందిస్తున్నారండి. ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే చెప్పండి, మనం సరిదిద్దుకుంటాం. ప్రాబ్లం ఏం లేదండి, బాగా చూస్తున్నారు. క్యాంపులు ఇంకా పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది కదా. ఓకే, థ్యాంక్స్. ఓకే. अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम समीर बादशाह है, मैं चेन्नई का हूँ।
यहाँ कैसे आना हुआ? मेरा बिजनेस के सिलसिले तकरीबन 15 दिन से इधर हूँ मैं, तो मैं यहाँ कैंप के लिए आया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा अरेंजमेंट हुआ है। इस कैंप के बारे में आपको कैसे पता चला? कल वो ऑटो में स्पीकर में रख के बोल रहे थे, तो उस वजह से, और हमारे जमीयत अहले हदीस मस्जिद में ऐलान किए थे जुम्मा के खुतबे में, तो इस वजह से मालूम हो। तो यहाँ पर आने के बाद आपको कैसे रिसीव करें, आपके साथ ट्रीटमेंट कैसे हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह ये जो अरेंजमेंट है बहुत अच्छे तरह से है। मैं चेन्नई सिटी, हार्ट ऑफ द सिटी में रहता हूँ, 2 बार फ्लड आ चुका है, ऐसा अरेंजमेंट मैं कहीं भी नहीं देखा। और आप लोग को ये कबूलियत करे अल्लाह ताला इसका, और आप लोग के वजह से और खिदमत पेश करे। और जो यहाँ पे नीचे डॉक्टर्स के लिए जो अरेंजमेंट कर रहे हैं बहुत अच्छे तरह से है। థ్యాంక్ యూ. మన వెంట అహ్వాన్ పెన్షన్ హాల్ ఓనర్ గారైన విజయవాణి గారు మాతో పాటు ఉన్నారు. ఈ క్యాంప్కి మనం అడిగిన వెంటనే ఈ కళ్యాణ మండపాన్ని, ఫంక్షన్ హాల్ని వంతు భాగంగా సేవకి అందించాలని, ఎటువంటి పైకము తీసుకోకుండా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ మాకు ఈరోజు అందించారు. దాని మూలంగా ఈ అద్భుతమైన ప్రోగ్రాము మెడికల్ క్యాంప్ చాలా చక్కగా జరిగింది. అందరూ ఇందులో పాలు పంచుకున్నారు. ఈ సమయంలో ఆమెతో మాట్లాడదలుచుకున్నాము. ఆమె అభిప్రాయం ఏంటో కాస్త తెలియపరచాలని కోరుతున్నాము. అదేవిధంగా రాష్ట్ర జమియత్ అహ్లే హదీస్ తరపున మరియు షహరీ జమియత్ అహ్లే హదీస్ తరపున మన అందరి తరపున ఆమెకి ధన్యవాదాలు కూడా తెలుపుకొనిచున్నాము. సార్, ఈ సొసైటీ మీరు చాలా మంచి లెవెల్లో ఆర్గనైజ్ చేస్తూ ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకొని ఎంతోమందికి చాలామంది ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఉన్నారు. కాకపోతే అన్ని విధాలుగా ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళకి వేరే విధంగా చాలామంది హెల్ప్ చేస్తున్నారు. కాకపోతే ఈ మెడికల్ అన్నది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎందుకంటే మేము లైవ్గా చూసామండి. ఫస్ట్ 1 వీక్ వాటర్ స్టాగ్నెంట్ వల్ల ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తూ ఉన్నారు. లేటర్ ఆన్ వచ్చేసరికి వామిటింగ్స్ అని, మోషన్స్, వైరల్ ఫీవర్స్, డెంగ్యూ, ఈ ప్రాబ్లమ్స్తో చాలామంది సఫర్ అవుతున్నారు లేటర్ స్టేజెస్లో. సో ఆ కరెక్ట్ టైంకి మీరు ఇది ఆర్గనైజ్ చేసి ఇలాగా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇంతమంది డాక్టర్స్ ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీదకి రావాలంటే అసలు రియల్లీ అప్రిషియబుల్ సార్. డాక్టర్స్ అన్న వాళ్ళు చాలా వాల్యుబుల్ టైం స్పెండ్ చేసి ఇక్కడ మీకు ఈ సొసైటీకి వాళ్ళు సపోర్ట్ ఇచ్చారు. చాలా గ్రేట్ అండి. మెడికల్ వాళ్ళు, ఇక్కడ ఉన్న మీ సభ్యులందరూ చాలా కష్టపడి నిన్నటి నుంచి 2-3 డేస్ నుంచి దీని మీద వర్కౌట్ చేసి ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రామ్ని చాలా సక్సెస్ చేశారండి. మీరు చేసే ఈ హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ ప్రోగ్రామ్ ఫ్యూచర్లో కూడా సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నానండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అస్సలాము వరహమతుల్లాహి వబర్కాతుహు. రాష్ట్ర జమియత్ అహ్లే హదీస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తరపున మెగా ఫ్రీ మెడికల్ క్యాంప్ 29/9/2024 ఈరోజు అహ్వాన్ కన్వెన్షన్లో నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ ఫ్రీ మెడికల్ క్యాంపుకు ఐఎంఏ ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ మాజీ అధ్యక్షులు వర్యులు టీవీ రమణమూర్తి గారు ఇక్కడ విచేసి ఉన్నారు. డాక్టర్ గారు తమ అమూల్యమైన అభిప్రాయాన్ని ఇక్కడ విచేసినందుకు తెలియజేయపరచు. మీ ఆర్గనైజేషను ఇటువంటి క్యాంప్ ఇక్కడ పెడతాం అనేది చాలా చాలా అవసరం, చాలా హర్షించదగిన విషయం. ఎందుకంటే సింగనగర్లో మెయిన్ ఎఫెక్టెడ్ ఏరియా ఇదే. బాధితులు అంటూ ఉంటే ఇక్కడే మెయిన్గా ఉంటారు. సెకండ్ థింగ్, ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ ఇలాంటివి చేయటం వలన ప్రజలందరికీ చాలా ఉపయోగం. ఇలాంటి మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ చేయాలని, మా లాంటి వాళ్ళని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. సో ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ గుడ్ సక్సెస్ ఫర్ దిస్ క్యాంప్. థ్యాంక్ యూ. నమస్తే అండి, నా పేరు డాక్టర్ రంగనాథ్. నేను క్యాన్సర్ స్పెషలిస్ట్ని. విజయవాడ గత 8 ఏళ్ళుగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను. ఈ లాస్ట్ ఒక 1 మంత్లో మనం చూసిన చేంజెస్ చాలా జరిగినాయి ఈ ఏరియాలో. సో ఇందుకోగా ముస్లిం సోదరులందరూ పిలవడం వల్ల నేను ఖచ్చితంగా పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకుని వచ్చాను. మా వంతు సహకారం ఖచ్చితంగా అందజేస్తాము మీకు. సో వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్. సో ఐ విల్ ట్రై టు డూ మై బెస్ట్ ఇన్ హెల్ప్. థ్యాంక్ యూ. అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబర్కాతుహు. ఈరోజు జరుగుతున్న మెడికల్ క్యాంప్ నందు డాక్టర్ తాబీష్ గారు, కార్డియాలజిస్ట్ స్పెషలిస్ట్ విచేసి ఉన్నారు. వారి రావడం ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్కి మరో రూపు దాల్చినట్టే.
డాక్టర్ గారికి తమ వచ్చినందుకు ఇక్కడ వీచేసినందుకు తమ అభిప్రాయం తెలియవలసిందిగా కోరుతున్నాను. అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబరకాతుహు. అల్హమ్దులిల్లా, ఈరోజు చాలా సంతోషంగా ఉందండి. ఎస్పెషల్లీ ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్కి చాలా వరకు వెళ్ళాను, కానీ మొదటిసారి మన జమాత్ మన వాళ్ళ వైపు నుంచి చేయడం ఇంత నీట్గా, ఇంత క్లీన్గా, ఆర్గనైజ్డ్గా చేయడం ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను నేను. అండ్ లాస్ట్ 5 ఇయర్స్లో మినిమం 100 క్యాంప్స్ దాకా చేస్తుంటాను, కానీ ఇంత ఆర్గనైజ్డ్గా ఎప్పుడు చూడలేదు. అండ్ చాలామంది అవసరం ఉన్న ప్రజలకి ఈరోజు చాలా లాభదాయకమైంది. ఎస్పెషల్లీ ఈ వరద బాధితులకి ఎవరైతే చాలా కష్టపడుతున్నారో వాళ్ళకి చేయడం, అందులో మందులు కూడా ఉచితంగా సరఫరా చేయడం చాలా చాలా గొప్ప అనేది. సో దీనివల్ల వాళ్ళందరికీ ఉపయోగపడుతుందని, అండ్ చాలా మల్టిపుల్ స్పెషాలిటీస్ వాళ్ళు స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చి ఈ సేవలు అందించడం చాలా అభినందనం. సో అల్లా దీనికి వీళ్ళందరికీ యొక్క దువా అంగీకరించుగాక ఇదంతా సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఉచిత మెడికల్ క్యాంప్ నందు పాల్గొన్న డాక్టర్లచే ఇక్కడ ఉన్నాము. ఈ చారిటీ విషయానికి గాను డాక్టర్లు తమ సమయాన్ని కేటాయించి వచ్చినందుకు రాష్ట్ర జమీయత్ అహ్లే ఆంధ్రప్రదేశ్ తరపున కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ ప్రతి డాక్టర్కి ఒక నిమిషం 2 నిమిషాలు తమ అభిప్రాయాన్ని తెలపవలసిందిగా కోరుతున్నాను. అస్సలాము అలైకుం. నేను డాక్టర్ షమా సుల్తానా అండి, గుంటూరు హోప్విన్ హాస్పిటల్ చైర్వుమెన్. సో ఇవాళ విజయవాడలో ఆహ్వాన్ కన్వెన్షన్ సెంటర్లో అహ్లే హదీస్ జమాత్ ఈ ప్రోగ్రామ్ని మీన్స్ అంతా స్పాన్సర్ అండ్ చాలా మంచిగా ఇక్కడ పెట్టారండి. ఇది ఒక వాతావరణం ఎలా ఉందంటే ఒక హాస్పిటల్ కంటే తక్కువగా లేదు. అండ్ ఇది ఒక విజయవాడలో రీసెంట్లీ ఒక ప్రకృతి విక్రయం ఏదైతే జరిగిందో, మనుషులు వాళ్ళ పరిస్థితుల్ని చాలా దారుణ సిచ్యువేషన్లో చూశారు. అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో అసలు మనుషులు మళ్ళీ అలా అసలు ఎప్పుడు జరగకూడదని ఆశిస్తున్నాను. అండ్ ఎప్పుడైతే చూసామో వాళ్ళ ఇల్లులు కోల్పోయారు, చాలామంది అసలు మళ్ళీ పుట్టుకు తర్వాత ఎలా అయితే తమ లైఫ్స్ని స్టార్ట్ చేసుకోవాలో అలాంటి పరిస్థితుల్లో వచ్చేసారు. తమ వస్తువులు కోల్పోయారు, ఉండే చోట్ల చాలా దారుణంగా మారాయి. ఇంకా ఇప్పుడు వాళ్ళ ఆరోగ్యం గురించి ఆలోచించి వీళ్ళు జమాత్ వాళ్ళు ఏదైతే ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రాం పెట్టారో, ఈ ప్రోగ్రాంలో వచ్చి మేము కొంచెం సేవ చేయడానికి ఒక అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ అందరూ డాక్టర్స్కి కూడా అండ్ స్పాన్సర్స్కి కూడా ఇక్కడ ఏవైతే అరేంజ్ చేశారో అందరికీ నా ధన్యవాదాలండి. థ్యాంక్ యూ. అస్సలాము అలైకుం. అందరికీ నమస్కారం. సర్వీస్ అనగానే మన జమాత్ వాళ్ళు ఎప్పుడూ ముందుంటారు. వాళ్ళు వరదలు వచ్చినప్పటి నుంచి ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద డే ఏమేమి నిత్యావసరాలు ఉన్నాయి, ఫుడ్ దగ్గర నుంచి అన్నీ పంచుతూ వచ్చారు. మెయిన్గా మెడికల్ క్యాంప్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి డాక్టర్ గారితో డిస్కస్ చేసేసి ఈ జమాత్ వాళ్ళందరూ వరదలు తగ్గాక ఒక 10 days తర్వాత చాలా విష జ్వరాలు వస్తాయి, హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తాయి అని చెప్పి వాళ్ళు అనుకుని కరెక్ట్గా ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఒక సండే రోజు అందరూ డాక్టర్స్ అవైలబుల్ ఉండాలి. ఎందుకంటే మెయిన్గా మనకు ఫ్రీ మెడికల్ క్యాంప్ అన్నప్పుడు కొంచెం మనం పూర్ పీపుల్ వస్తారు, వాళ్ళందరికీ వీకెండ్ హాలిడే ఉంటుంది సండే. నార్మల్ డేస్లో పెట్టడం వల్ల మెడికల్ క్యాంప్స్ ఎప్పుడూ సక్సెస్ అవ్వలేవు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు సగటు కార్మికులు రోజు కూలీకి పని చేసేవాళ్ళు. అలాంటి వాళ్ళ కోసం మన డాక్టర్స్ అందరూ అబౌట్ డాక్టర్స్, ఎవ్రీబడి ఆర్ బిజీ ఇన్ దేర్ షెడ్యూల్స్. వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కోసం దొరికేదే సండేలో కూడా ఒక హాఫ్ సండే దొరుకుతుంది. బట్ మన జమాత్ వాళ్ళు చెప్పంగానే రిక్వెస్ట్ చేయగానే ఏ బంచ్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ ఇంతమంది రావడం అన్నది చాలా గర్వకారణం అండి. ఎందుకంటే అందరి లైఫ్స్లో అందరు బిజీగా ఉంటారు, బట్ వాళ్ళ పర్సనల్ లైఫ్ని కూడా సమాజం కోసం వాళ్ళు తీసి వచ్చినందుకు డాక్టర్స్ అందరికీ చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. అండ్ మెడిసిన్స్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి మనం ఎక్కడా తగ్గకూడదు. సర్వీస్ యాక్టివిటీలో అయినా సరే ఏదైనా సరే A1 గ్రేడ్ మెడిసిన్స్ ఇచ్చారనమాట. మెడిసిన్స్లో ఏమీ కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు. అండ్ ఇంత మంచి ఫంక్షన్ హాల్లో కూడా ఏసీ హాల్లో, ఎందుకంటే బయట ఉంటే ఎక్కడ కష్టమవుతుంది, ఎక్కడ పెట్టడానికి కూడా మళ్ళీ ఏమైనా వర్షం వస్తే ప్రాబ్లం అవుతుంది అని ఆలోచించి ఇంత మంచి ఫంక్షన్ హాల్ వీళ్ళు తీసుకోవడం జరిగింది. సో ఆ దేవుడు బ్లెస్సింగ్స్ మన అందరికీ ఉంటాయి. నేనైతే ఒకటే నమ్ముతాను, మనం మంచి చెయ్యాలి అనుకున్నప్పుడు ఆ దేవుడు మనకి అన్ని సైడ్స్ నుంచి సహకరిస్తారు. సో అలాగే ఈరోజు కూడా మా క్యాంప్ మోర్ దాన్ 700 మెంబర్స్ సక్సెస్ఫుల్గా సాగుతుంది అని కోరుకుంటున్నాను. అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈ కార్యక్రమంలో నాకు కూడా ఒక చిన్న పాలు పంచుకునే అవకాశం ఇచ్చినందుకు మన జమాత్ వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబరకాతు.
అందరూ చెప్పినట్టుగా ఇవాళ 29 సెప్టెంబర్ 2024 ఈ వరద బాధితుల కోసం పెట్టినటువంటి ఈ ఏరియా ఏదైతే సుందరాయ నగర్ సింగనగర్ ఈ ఏరియాని సెలక్షన్ గల కారణం ఏమిటంటే ద ఫస్ట్ వన్ టు గెట్ ఎఫెక్టెడ్ అండ్ ద లాస్ట్ వన్ టు గెట్ రిలీవ్ అనమాట. మొన్న 15 రోజుల కిందటి వరకు ఇక్కడ నీళ్లు చాలా వరకు ఉన్నదన్నమాట. ఇప్పుడు తగ్గుతూ ఉన్నది. సో విష జ్వరాలు ఈ టైంలో బయటపడతాయి కాబట్టి ఈ ఏరియాని సెలెక్ట్ చేసి ఫ్రీ మెడికల్ క్యాంపు చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ అందరూ డాక్టర్లు సుమారు 16 డాక్టర్లు మెగా మెడికల్ క్యాంపు ఫ్రీగా అంటే ఎటువంటి రూపాయి ఛార్జ్ చేయకుండా అండ్ ఫ్రీగా మెడిసిన్ ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ అల్లాహ్ దయ వల్ల షరియా జమీయత్ అల్ హదీస్ వారి సపోర్ట్తో అల్హమ్దుల్లా ఈ కార్యక్రమం చక్కగా కొనసాగింది. అల్లాహ్తో నేను చాలా ఈ సుబే జమీయత్ అల్ హదీస్ వారికి రుణపడి ఉన్నాను. అండ్ ఇటువంటి కార్యాలు మంచి కార్యాలు ఇంకా ముందు ఇంకా చేస్తూ ఉండాలని వారితో కోరుకుంటున్నాను. అండ్ అల్లాహ్కి చాలా థ్యాంక్ఫుల్గా ఉన్నాను. జజాక్ అల్లాహ్ ఖైరన్ అహ్సనల్ జజా. ఈ మెగా ఫ్రీ మెడికల్ క్యాంప్ గురించి అన్ని విషయాలు ముందుకొచ్చినాయి. కానీ ఒక బ్యాక్ బోన్ వ్యక్తి మన మధ్యలో ఉన్నారు. ఈ ఇంత పెద్ద సక్సెస్ అవడానికి ముఖ్య కారణం మన డాక్టర్ అఫ్సర్ భాయ్. ఎందుకంటే మేము చాలా మెడికల్ క్యాంప్స్కి జమాత్ తరపున వెళ్తాము. అక్కడ చీఫ్ గెస్ట్గా కొన్ని సందర్భాల్లో వెళ్ళిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. 2, 3, 4, 5 మహా ఉంటే. కానీ ఒక చోట 16 మంది డాక్టర్లని సమీకరించి వాళ్ళు వచ్చేటట్టు చేయటం, వారు పొద్దునుంచి సాయంత్రం వరకు సర్వీస్ చేయడానికి వారిని ఒప్పించడం, ఇది చాలా పెద్ద బాధ్యత గల విషయం. కాబట్టి ఈ క్రెడిట్ మొత్తం మన అఫ్సర్ భాయ్కి వెళ్తుంది. వారికి సహకరించిన మన సలీం భాయ్ కూడాను, మెడికల్గా సహకరించిన మందులు సప్లై చేసిన వారికి, మరియు వారి మాట కాదనకుండా ఈ క్యాంపుకి ఇంతమంది డాక్టర్లు, మహిళలు కానీ పురుషులు కానీ అందరూ వచ్చి ఈ మా మెడికల్ క్యాంప్ని విజయవంతం చేసినందుకు మరొక్కసారి నేను షేరీ జమాత్ అల్ హదీస్ విజయవాడ వారి తరపున మరియు సూబే జమాత్ అల్ హదీస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తరపున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ అల్లా వారికి మంచి ప్రతిఫలం ఇవ్వాలని దుఆ చేస్తున్నాను. బర్కాతుహు. అల్హమ్దులిల్లాహి రబ్బిల్ ఆలమీన్ వస్సలాతు వస్సలాము అలా రసూలిహిల్ అమీన్ వ అలా ఆలిహి వ సహ్బిహి అజ్మईन వ మన్ తబిఅహు బిఇహ్సాన్ ఇలా యౌమిద్దీన్. अल्हम्दुलिल्लाह, जब से विजयवाड़ा में सैलाब आया, आसपास इलाक़ों के अंदर लोग जैसा मुतासिर हुए, परेशान हुए, तो शुरू दिन से ही जमीयत के लोग, शहरी जमीयत अल हदीस विजयवाड़ा, फिर सूबाई जमीयत अल हदीस विजयवाड़ा और दीगर लोग भी इसके अंदर साथ देकर सैलाब में जो मुतासिर थे उन लोगों को आए दिन उनकी ज़रूरियात को पूरा करते रहे. नाश्ते के हिसाब से, खाने के हिसाब से, और राशन किट वगैरह दिए और उनके लिए चादर का इंतज़ाम किए, फिर बेडशीट का इंतज़ाम किए, रहने सहने के जो भी ज़रूरियात है वो सारी ज़रूरियात को मुहैया किए. अब उसके बाद हमने क्या सोचा कि अब अल्हम्दुलिल्लाह ये वबा तो दूर हो गई. अल्हम्दुलिल्लाह लोग है ना जब अपने अपने घरों को वापस हो रहे हैं तो इसके अंदर हवा की वजह से या दूसरे इस बारिश के असरात की वजह से जो बीमारियां या बुखार या कुछ और भी दूसरे जो प्रॉब्लम्स और जो परेशानियां हैं, उस हिसाब को सोच कर हमने सूबाई जमीयत अल हदीस आंध्र प्रदेश की जानिब से सैलाब ज़दा का जो भी हमें खिदमत किए हैं उन खिदमतों में से एक बड़ी खिदमत हमारे लिए ये मेगा फ्री मेडिकल कैंप को हमने इसको रखा, ताकि लोगों को उनकी ज़रूरियात के हिसाब से, उनकी बीमारी के हिसाब से, उनकी परेशानी के हिसाब से दवाइयाँ उन तक फ्री में पहुँच सके. तो इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारे ज़िम्मेदारों ने, जब हमारे डॉक्टरों से जब कांटेक्ट किया, उनसे जब बात की, तो बिला मतलब के पहली फुर्सत में लोग आगे बढ़ गए. कहा कि चलो हम भी आप लोगों की खिदमत में हम भी एक हिस्सा बन जाएंगे. तो ये सोचकर डॉक्टर लोग आए हमारे सामने, अल्हम्दुलिल्लाह वक्त दिए और बढ़ चढ़ कर इन्होंने सर खिदमत की है यहाँ. तो यहाँ जो हमने सोचा भी नहीं कि हमारे इस कैंप के अंदर तकरीबन 16 अफराद, 16 डॉक्टर हमारे सामने. और ऐसे वैसे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़े ऊंचे मेयारी डॉक्टर हैं ये. तो उसके अंदर आए ही अल्हम्दुलिल्लाह, आकर सुबह 9 बजे से लेकर अब शाम के 5 बजने जा रहे हैं. अभी तक हमारे साथ बैठकर इन्होंने यहाँ जो भी पेशेंट्स आए हैं और जो भी अफराद आए हैं उनके साथ दिल खोल कर उनसे बातचीत करके उनका प्रॉब्लम क्या है, उनकी परेशानी क्या है, इस चीज़ को देखकर इन्होंने क्या किया, अच्छा सल्यूशन भी दिया, दवाई दी. और जो इलाज हमारे इस फ्री कैंप में अगर मुमकिन नहीं है, मिसाल के तौर पे किसी का ऐसा इलाज है कि ऑपरेशन की ज़रूरत है या उसकी ऐसी दवाई यहाँ नहीं है, तो यहाँ के डॉक्टरों ने उन दूसरे हॉस्पिटलों को रेफरेंस करके बात करके यहाँ से उनको वो हॉस्पिटल के पास भेजे हैं, ताकि तुम जाओ वहाँ फ्री तुम्हारा
ऑपरेशन भी हो जाएगा, फ्री ट्रीटमेंट भी हो जाएगा, फ्री दवाई भी मिल जाएगी और पूरा सब कुछ तुम्हारा फ्री हो जाएगा। यहीं से इसी कैंप से हमारे अफसर भाई हैं, दीगर डॉक्टर्स लोग हैं, तो बाहर के लोग डॉक्टरों से बातचीत करके इन्होंने वो रास्ता भी अल्हम्दुलिल्लाह आसान करके यहाँ से पेशेंट को वहाँ भेजना, ये भी हमारे इस कैंप के अंदर हुआ। तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है। सबसे पहले हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह की तारीफ़ और उसका शुक्र बजा लाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें उसकी मखलूक की खिदमत करने के अल्लाह ने जो हमें तौफीक अता फरमाया है, इस खिदमत को अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हमारे लिए बाइस अजर बनाए। फिर उसके बाद मैं हमारे सूबाई जमीयत अहले हदीस आंध्र प्रदेश और शहरी जमीयत अहले हदीस विजयवाड़ा और दीगर ज़िम्मेदारान जमात और जमीयत के जितने अहबाब हैं, सारी जमीयत के अहबाब हम तहे दिल से हम डॉक्टरों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने हमारी इस दावत के ऊपर लब्बैक कहा, हमारी दावत को आपने कबूल किया और आपने आकर यहाँ फ्री आपने सर्विस की है। तो ये समझो कि आपके लिए इंसानियत की खिदमत के लिए जो आपने ये कदम उठाया है, तो समझो कि आपके लिए एक सदक़े जारिया बन जाएगा और आपके लिए एक ऐसा अजर रहेगा तो इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन मीज़ान हसनात में वो आपके लिए बाइस अजर बनेगा। फिर भी मैं तहे दिल से पूरी जमीयत की तरफ से फिर दोबारा आप लोगों का हम बेहद ममनून और मशकूर हैं, तहे दिल से आपका शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी खिदमत को कबूल फरमाए और आपकी सर्विस को अल्लाह ताला कबूल फरमाए और आपकी उम्रों में और आपके कारोबार में और आपकी इस सर्विस में अल्लाह ताला खैर व बरकत अता फरमाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।